وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا، وازداد الكرسي هيبة ووقارا، وامتلأت السماوات أنوارا، وضجت الملائكة تهديدا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لم تزل أمه وترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك، والله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاستفاد منه الفتور بسلام صدق ما رأينا قد يا وجه السرور. والله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك.
محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله فعليك الله صلى يا الله دائما دون الدهور يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله كفر عني يا ذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله كفر عني يا ذنوب يا الله واغفر عني السيئات يا الله كفر عني يا ذنوب يا الله
الهادي محمد يا الله علم السر وأخفى مستجيب دعواتي ربي فارحمنا جميعا في جميع الصالحات طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله تعالى وصلاة الله تمشى عند تحرير الصدور أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا فدعا لله مرحبا يا نور العين مرحبا جد حسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا جد حسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد kepada Kiai Sahroni yang telah membawakan bahan ikhtiam pada acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara selanjutnya Mawidah Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Ali Alfi Muhammad Ismail SLA Murabi Majelis Nurul Mustafa. Yang terhormat kepada Bapak Ustadz dipersilakan. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
بسيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بسيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم بسيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله والحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله رب المشرقين ورب المغربين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد العرب وسيد العجم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد. Ma'asyiral muslimin, Bapak, Ibu, saudara dan saudariku, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat, demikian juga adik-adik dan anakku yang semoga dirahmati, diberkati, dibahagiakan dan diselamatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Malam ini kita berada di tanggal 21 sekarang? 21 Rabiul Awal. Hah? 21 21? 21 Cepat betul. 20. 21 Bulan berapa sekarang? Bulan berapa? Bulan 9 itu di luar sono. bulan 3 Bulan 3 bulan 3. Hadirin yang semoga dirahmati, diberkati dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad, beliau dilahirkan di tanggal 12. Ada yang tahu kira-kira 12 itu apa? Ada punya kelebihan tanggal 12. Kalau kami di timur, di Ambon, khususnya di Papua, itu kalau 12 itu angka cilaka. Jadi kalau ada masalah itu cilaka 12. Jadi itu angka sial. Kalau Yahudi punya angka sial itu 13, kalau di Ambon, Papua itu 12. Angka yang bagus berapa, Bu? 1. 1. Ada lagi? 8 8. Ada lagi? 9. 10, 3, 5. Itu bagus semua tuh. 10 besar. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di tanggal yang baik, tanggal yang bagus, tanggal 1 atau sekalian tanggal 10? Nabi Muhammad lahirnya di hari Senin. Hari Senin itu hari bagus atau enggak itu? Hari bagus. Habis libur itu hari paling capek. Hari di mana ibu-ibu paling berat sekali. Karena meladeni anak dan suami. Hari dihabis setelah libur, kemudian rutinitas kembali. Makanya hari yang paling berat itu hadirin setelah hari raya Idul Fitri. Itu berat sekali. Demikian juga hari Senin. Hari yang terkenal itu hari Ahad, hari Sabtu, atau hari Jumat. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari itu? Rabiul Awal, bulan yang ketiga dalam kalender Hijriah. Orang-orang Arab itu hadirin kurang suka dengan bulan Rabiul Awal. Bahkan ada sebagian orang-orang Arab yang menganggap bulan Rabiul Awal itu adalah bulan yang tidak enak atau bulan sial.
Bulan yang terkenal itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram. Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan seperti itu atau sekalian bulan Ramadan? Bahkan ayuhan nas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di sebuah negeri yang konon tidak tercatat dalam peta dunia ketika itu. Bapak dan ibu, saudara dan saudariku, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati Allah. Allah kepingin membuat pesan kepada dunia. Allah kepingin membuka seluruh mata, baik yang mencintai maupun yang membenci, bahwa Nabi Muhammad tidak butuh tanggal-tanggal yang baik. Nabi Muhammad tidak butuh hari yang baik. Nabi Muhammad tidak butuh bulan yang baik, bahkan tempat yang baik. Karena Nabi Muhammad sendiri adalah sudah memiliki kebaikan, dan hadirnya Nabi Muhammad membuat seluruh orang yang tidak baik menjadi baik. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini oleh Allah dijadikan lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Mudah-mudahan yang punya utang dibayarkan. Amin. Siapa yang bayar? DPR. DPR. Ayo intim apa teman-teman hadroh ikut sama-sama salawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Ayo lagi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Ayo sibil kulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa liyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa Adam. Para malaikat bertanya, ya Allah, siapa dia? Begitu indah, begitu sempurna, begitu baik, begitu dekat dengan Engkau ya Allah. Apakah dia Adam?
Qala, Allah menjawab, bukan dia, bukan Adam, bahkan Adam bihi uniluhu alal maratib. Bahkan aku angkat dia, Adam, itu karena dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam aku angkat yang tercipta dari tanah. Aku angkat derajat setinggi-tingginya berkat dia. Isyarat dari Allah untuk kita semua hadirin, bahwa tidak ada kemuliaan yang kita peroleh, tidak ada orang itu tinggi derajatnya kecuali berhubungan dengan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka mintalah di tempat ini, di majlis yang baik ini, agar kita selama-lamanya tidak berpisah lagi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wa Nuh. Para malaikat bertanya lagi, ya Allah, kalau dia bukan Adam, apakah dia Nuh? Maka Allah menjawab, qala, bukan dia, bukan Nuh. Nuh bihi yanju binal gharaqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqarib. Bahkan Nabi Nuh itu hadirin Allah selamatkan, karena di dalam rongga Nabi Nuh, bahkan di dalam kapal Nabi Nuh, ada nur Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa hadirin? Kegoncangan akhir zaman yang dimana-mana terjadi, dan kita ingin selamat, jangan jauh dari Nabi Muhammad. Bahkan telah ditemukan kapal Nabi Nuh yang terdiri daripada 124.000 papan. Jadi kapal itu terbentuk dari 124.000 papan. Jumlahnya Nabi semua hadirin tertulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hati-hati di akhir zaman ini. Goncangan akhir zaman ini bukan goncangan politik, bukan goncangan ekonomi. Hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Goncangan akhir zaman ini goncangan antara dua kelompok besar, antara Adam dan Iblis, antara Abu Jahal dan Sayyidina Muhammad, antara Musa dan juga Fir'aun. Goncangan antara kebenaran dan kesalahan, hak dan batil. Mereka saling mengalahkan. Maka jaga baik-baik hadir iman yang ada dalam dada kita, agar selamat. Tidak ada hadir di tempatnya kecuali berhubungan dengan Sayyidina Muhammad. Maka Rasulullah katakan, matalu ahli kasafinatin Nuh, perumpamaan keluargaku di tengah-tengah kalian itu seperti perahunya Nabi Nuh. Para ulama menyampaikan, perahunya Nabi Nuh itu sekarang di tengah-tengah kita ada dua. Yang pertama secara dzatiyah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sekarang di mana-mana dicaci maki, bahkan dinafikan. Dan yang kedua adalah ulamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang di mana-mana pun hadirin dijauhkan dari umat. Mari jangan pernah jauh kita daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan pernah jauh daripada para ulamanya. Demikian dikatakan oleh para ulama, mereka adalah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kapal Nabi Nuh. Man dakhalaha naja wa man takhallafa gharaka. Siapa orang yang tidak mau masuk di dalam kapalnya Nabi Nuh, siapa orang yang tidak mau mengikuti para habaib, tidak mengikuti para ulama, gharaka, mereka yang tenggelam sebagaimana tidak mau naik di kapalnya Nabi Nuh. Dan siapa orang yang naik, mereka najah, yang akan selamat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang selamat itu. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa sallam. Ambil mic. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul الشفيع الأبطالي ومحمد عربي.
شفيع الأبطال ومحمد عربي وعلى ولد الهدى أحمد مبن الهدى جد بتسليم بلا النبي اليتيم وعليه وسلم ما سحسن بالحمى أو بدا بدر السماء في باهم الغيام. Ayo semuanya. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abdahi wa Muhammad arabi. Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafi'il abdahi wa Muhammad arabi. وصلوا على النبي محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وإبراهيم. Para malaikat bertanya lagi, mereka penasaran. Kalau dia bukan Adam ya Rob, kalau dia bukan Nuh ya Rob, apakah dia Ibrahim? Allah menjawab, qala Ibrahim, bukan, dia bukan Ibrahim. Bahkan Ibrahim bihi takum hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. Sallallahu alaihi Nabi Ibrahim ayuhan nas, beliau berhujjah, beliau berdebat dan menang dengan orang-orang penyembah berhala disebabkan karena ada Nur Muhammad dalam sulbi Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Maka ini isyarat hadir. Kalau kepingin selamat, kalau kepingin pintar, kalau kepingin cerdas, kalau kepingin menang, maka jawabannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir zaman ini hadir. Tidak ada provokasi iblis dan juga bala tentaranya kecuali cuma satu, menjauhkan kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tertulis menebar cinta Rasul di era dunia digital. Syekh Muhammad Abdullah Al-Mahdi Abdurrahman Sakti, beliau katakan media sosial ini, khususnya HP, itu adalah tembok ratapan Zionis Yahudi. Makanya sampai beliau katakan, ini bisa saya ijazahkan buat kita semua, nanti kalau scroll HP jangan pakai jari ini. Kenapa? Dikatakan keberkatan daripada jari ini itu semakin hilang, terkikis disebabkan karena HP. Kata beliau, kalau pakai scroll HP itu jangan pakai jari ini, tapi pakai jari yang lain. Kalau saya pakai jari tengah, jangan pakai jari ini, karena jari ini Masya Allah hadirin. Makanya orang dulu tuh kalau marah kepada anak gak bisa pakai ini, biasanya cuma pakai. Karena kenapa? Jari ini berkat hadirin. Ini jari la ilaha illallah. Apalagi kalau digandeng Muhammadur Rasulullah. Hati-hati. Kita lagi dijauhkan dengan Nabi Muhammad. Maka minta di majelis-majelis seperti ini, minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Amin. Allah jadikan kita semakin mencintai Nabi Muhammad. Amin. Cinta kepada Nabi Muhammad ayuhan nas merupakan persyaratan iman. Dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, cinta kepada Nabi Muhammad dengan cinta kepada Allah itu satu kesatuan. Wa rafa'na laka dzikrak, sebutan Allah sejajar dengan sebutan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh katakan hari ini, mencintai Allah dengan mencintai Nabi Muhammad tidak boleh ada jeda. Tidak boleh mengatakan saya mencintai Allah setelah itu baru mencintai Nabi Muhammad, atau sebaliknya saya mencintai Nabi Muhammad setelah itu baru mencintai Allah. Enggak boleh. Ketika Anda mencintai Allah, saat itu juga Anda harus mencintai Nabi Muhammad.
Allahumma shalli wa sallim. Dan ketika Anda mencintai Nabi Muhammad, mengikuti beliau, pasti Anda akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad kasih tahu kepada orang-orang Madura, Muhammad kasih tahu kepada orang-orang Armada, Muhammad kasih tahu kepada orang-orang Tanjung Pinang, jika mereka mencintai aku, ikuti engkau, ikuti Nabi Muhammad, maka mereka akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir zaman hadirin, jangan putus dengan Nabi Muhammad. Demi Allah, jangan putus dengan Nabi Muhammad. Kita telah berada di akhir zaman. Bahkan dikatakan di sini setelah mereka bertanya para malaikat, ya Allah, kalau dia bukan Ibrahim, qila huwa Musa, apakah dia Musa? Qala Musa akhuhu, bukan dia, bukan Musa, bahkan Musa itu saudaranya. Kalau Nabi Musa dari Bani Israel, sementara Nabi Muhammad dari Bani Ismail. Sama namanya dengan yang ceramah. Saya namanya dua, ada nama Nabi Muhammad, ada nama Ismail. Muhammad Ismail. Nama Nabi Muhammad ini istimewa hadirin. Nama Nabi Muhammad ini nama yang tidak bisa dirusak. Bayangkan, jangan orangnya, namanya saja nggak bisa dirusak. Satu ketika hadirin, Abu Jahal ini kepingin merusak nama Nabi. Jadi kemana-mana dia cari. Kalian lihat enggak Madmumah? Kalian lihat enggak orang yang celaka, orang yang jelek? Mereka katakan nggak ada di sini nama seperti itu. Itu loh Madmumah, nggak ada. Ini kalau orang Jawa kan namanya untung. Lihat dah si Rugi. Rugi? Nggak ada kampung ini orang yang namanya Rugi. Orang Armada nggak ada yang namanya Rugi. Itu loh si Rugi. Nggak ada si Rugi. Yang ada si Sugeng. Yang ada yang beruntung. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab ini nggak mau sebut nama Muhammad karena Muhammad itu orang terpuji. Kemana-mana dia bilang mana itu orang yang terhina, orang yang terlaknat. Tapi karena tidak ada orang yang tahu, akhirnya dia bilang itu loh Muhammad. Oh Muhammad, dari tadi bilang. Allah Nabi Muhammad. Namanya nggak bisa dihina hadirin. Namanya. Maka dikatakan oleh guru mulia, siapa yang di rumahnya ada nama Muhammad, di dalam rumahnya ada satu orang saja yang namanya Muhammad, maka rumah itu tidak bakalan kekurangan rezeki sampai mereka mati. Amin. Sekarang ganti ketua. Ketua tadi namanya cuma satu ya. Nanti ditambah Pak. Ya, tambahkan Muhammad. Malam hari ini saya yang nambahkan. Ketua sekarang namanya Muhammad Asmuni. Setuju ya? Setuju. Cakep itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh. Jadi ketua resmi ya. Namanya Muhammad. Kalau perempuan, siapa yang dalam rumahnya ada nama Fatimah, maka rumahnya tidak bakalan kekurangan kebahagiaan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ini enggak namanya Blacky. Oh, kurang gaul. Kasih nama-nama Nabi. Kasih nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tinggal tambahkan Abdul, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Aziz. Insyaallah rumah kita akan penuh dengan keberkahan. Amin. Qala, Allah menjawab, Musa akhuhu, Nabi Musa itu adalah saudaranya. Walakin hadzal habib akan tetapi dia ini kekasih Allah. Wa Musa kalim wa mukhatib, walaupun Nabi Musa bisa berbicara dengan Allah, itu pun kata para ulama dihijab 70.000 hijab. Jadi bukan suara Allah langsung bisa didengarkan oleh Nabi Musa, bukan. Andai kata suara Allah langsung, pecah gendang telinga Nabi Allah Musa, itu disaring. Tapi Anda tahu Nabi Muhammad, beliau sallallahu alaihi wasallam diundang langsung, qaba kausaini au adna, berdua-duaan bersama Allah Rabbul Jalil
di Sidratil Muntaha. Bahkan dikatakan bukan saja bisa bicara, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung melihat Allah Rabbul Jalil. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau kita belajar, hadirin, pandang guru. Kenapa? Orang yang belajar dari YouTube, dari kitab mungkin pintar, tapi dia tidak mendapatkan rahasia ilmu. Belajar lewat guru itu kenapa? Memandang guru. Ketika kita memandang guru, guru ini tahukah kalian pernah memandang gurunya? Gurunya pernah memandang gurunya. Gurunya pernah memandang gurunya sampai tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in memandang tabi'in. Tabi'in memandang guru mereka, yaitu para sahabat. Para sahabat memandang Rasulullah. Dan Rasulullah satu-satunya manusia yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dunia masih beraktivitas. Allah. Antum tahu rahasianya. Bahkan sampai para ulama mengatakan, kita tahu Nabi Muhammad itu masih sekitar 20% saja. 80% Nabi Muhammad itu rahasia besar alam raya ini. Andai kata kalian tahu, kata para ulama, siapa itu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan merangkak dengan kelopak mata ke Madinah cuman untuk berselawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Sallallahu salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibina. Semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qila huwa Isa alaihi salam. Para malaikat masih penasaran lagi. Ya Allah, dia bukan Adam. Ya Allah, dia bukan Nuh. Ya Allah, dia bukan Musa. Dia bukan Ibrahim. Apakah dia Isa? Allah menjawab, qala Isa yubashiru bihi wa huwa baina yadayn nubuwwatihi kal hajib. Bukan, dia bukan Isa. Bahkan Isa itu diutus lebih dulu untuk membawa kabar gembira kepada manusia akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kedekatan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu kal hajib, seperti dua alis. Hadirin, ketika kita merayakan Maulid, bergembira niat kita, ada satu hal yang harus kita juga waspadai, harus prihatin. Bulan Maulid ini bulan gembira, tapi bulan Maulid ini juga adalah bulan duka. Kenapa? Nabi Muhammad lahirnya di bulan ini dan Nabi Muhammad wafatnya juga di bulan ini. Yub'atu min tihama baina yadayil qiyamah. Nabi Muhammad itu beliau diutus di negeri Tihama, dulu Mekah namanya Tihama. Baina yadayil qiyamah, inilah kabar duka.
Jadi kabar gembira Nabi Muhammad datang untuk menyelamatkan kita. Andai kata tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak bakalan bisa pulang dengan mudah ke rumah kita yang asli. Wahai orang Armada, wahai orang Bawean, wahai orang Madura, wahai orang Jawa, wahai orang Melayu, wahai rakyat Indonesia, kita tidak bisa bakalan pulang dengan mudah. Modalnya nggak ada, sholat kita nggak laku. Syekh Muhammad Lutfi Ghazali mengatakan, andai kata tidak ada salah satu daripada rukun 13 itu sholawat kepada Nabi Muhammad, sholat kita semua tidak laku. Berapa persen kita mengingat Allah dalam sholat? Ayuhan nas, berapa persen? Kadang-kadang begitu takbir, jangan sampai ingat Allah. Untuk meletakkan niat saja itu kadang-kadang salah. Untuk meletakkan niat saja kadang-kadang udah nggak pas dengan takbiratul ihram. Bagaimana lagi khusyuknya? Bagaimana lagi dengan rukunnya? Sholat kita compang-camping, jauh hadirin. Ini yang ngomong para ulama, tapi mereka semua bergembira. Dan mari kita bergembira semuanya. Hadirnya Nabi Muhammad menyebabkan dengan mudah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kenapa begitu baiknya Allah? Kenapa begitu baiknya Nabi Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala tahu kita tidak mampu kembali, maka Allah mengutus Nabi Muhammad, orang paling baik untuk kita. Beberapa tahun yang lalu kita masih kenal dengarkan tentang ordal. Halo? Ordal? Iya. Orang dalam. Orang kalau punya orang dalam itu semua mudah hadirin. Pernah ada satu Arab Badui datang kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abdullah, bagaimana aku kepingin bertanya, apakah di akhirat itu yang menghisap kita siapa? Yang menjadi hakim nanti siapa di akhirat? Kata ini Badui, Allah. Yang menjadi saksi siapa? Nabi Muhammad. Kata Badui ini, kalau memang Allah yang menjadi hakim, kalau yang menjadi saksi Nabi Muhammad, aman. Dia orang, si Badui ini pulang dengan tersenyum sambil bernyanyi-nyanyi, seperti orang yang tidak punya dosa. Dipanggil oleh Ibnu Abbas, ya Arabi, kenapa kau begitu gampang, begitu sedang mendengar kalau Allah yang menjadi hakim dan Nabi Muhammad menjadi saksi? Digambarkan oleh si Badui dan juga para ulama kita. Kira-kira kalau kita punya masalah, ayuhan nas, kalau kita punya masalah dan kemudian dimajukan ke meja hijau, yang jadi hakim itu ibu kita, yang jadi penuntut umum jaksa itu adalah bapak kita, kira-kira kita masuk penjara apa bebas? Bebas. Betul. Betul. Kenapa bisa begitu? Cinta. Ini orang dalamnya bukan orang dalam lagi, tapi orang tua sendiri. Orang yang paling sayang kepada kita. Paman saja, paman usia 35 bisa jadi wakil. Halo? Paman, baru paman, apalagi orang tua hadirin, apalagi ibu. Dan hadirin yang semoga dirahmati Allah, kabar gembiranya, Nabi Muhammad lebih penyayang daripada orang tua kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya beliau katakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak beriman orang Armada, kalian tidak beriman orang Nurul Mustafa, kalian tidak diakui beriman wahai orang Madura, kalian tidak diakui beriman wahai orang-orang Tanjung Pinang, sampai kalian mencintai aku lebih daripada ibu kalian yang telah berjasa, ayah kalian yang telah berjasa, lebih daripada anak-anak kalian yang belum tentu berjasa, lebih daripada manusia, baru kalian disebut beriman. Maka mari mintalah hadirin di tempat ini agar Allah menjadikan kita orang-orang yang hatinya terpaut dengan Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Nabi Muhammad datang membawa kabar gembira. Bayangkan hadirin, ibadah kita yang pas-pasan, asal kita beriman kepada Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, tentu beriman kepada Allah, pasti masuk ke dalam surga. Bahkan para ulama menyampaikan, ini pendapat ahli sunnah wal jamaah, kalaupun ada orang armada masuk neraka, kalaupun ada, mudah-mudahan gak ada. Wajah-wajah begini gak ada dalam neraka. Kalaupun ada, mungkin mau bertamasya, kita nggak tahu. Kata para ulama, itu cuman paling lama 7 hari. 7 hari toh. Jadi nggak lama Pak. Pada tua cuma 7 hari. Cuma dikali 1000. Tapi insya Allah tidak ada. Tidak ada satupun orang yang mencintai Nabi Muhammad, yang bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, kecuali mereka semua akan diangkat oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam ridho, cinta dan surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini janji Nabi ayuhan nas. Janji Nabi. Bayangkan hadirin, Allah menyampaikan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Cuman ikut Nabi Muhammad. Ikut saja Nabi Muhammad dapat cinta Allah.
Kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya, cinta kepada orang lain selain Nabi Muhammad ada potensi berbuat dosa. Cinta kepada selain Nabi Muhammad ada potensi untuk musyrik. Cinta kepada selain Nabi Muhammad ada potensi kekafiran. Tapi kalau cinta kepada Nabi Muhammad tidak ada. Contoh, saya cinta kepada ketua. Ganteng nih ketua nih. Luar biasa, Masya Allah. Ini TNI loh, bukan TNI, bukan TANI, bukan TNI. Kan ada juga TANI, TANI. Artinya maksud yang saya sampaikan, walaupun beliau seperti ini, kalau saya cinta kepada beliau, kemungkinan saya baik ada, karena beliau punya kebaikan. Tapi kemungkinan saya salah ada, karena beliau orang biasa sama dengan saya. Ketika saya mencintai beliau, ketika beliau berbuat baik, saya akan otomatis mengikuti beliau. Karena orang cinta itu akal sehat nggak main. Orang kalau sudah cinta, akal sehat itu ditinggalkan. Makanya hati-hati dengan cinta. Ketika kita mencintai selain Nabi Muhammad, ketika orang itu berbuat baik, kita akan jadi baik. Tapi ketika dia berbuat salah, kita akan salah. Tapi kalau mencintai Nabi Muhammad, antum kasih tahu, di sisi manakah Nabi Muhammad yang punya keburukan? Tidurnya Nabi Muhammad tidur yang paling benar dan baik. Bajunya Nabi Muhammad baju yang paling baik. Gaya bicaranya Nabi Muhammad gaya bicara yang paling bagus. Bahkan hadirin, fisiknya Nabi Muhammad itu fisik yang paling bagus. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berarti ketika kita mencintai beliau dan mencontoh beliau, otomatis hadirin, tidak tunggu besok, tidak tunggu 1 jam lagi, detik itu pun kita langsung jadi orang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini hati-hati, rahasia cinta ini luar biasa. Yang kedua, ayuhan nas, ketika mencintai Nabi Muhammad dan kita tiru beliau, ketahuilah seluruh yang ada pada Nabi Muhammad, zahir wal batin, semua dicintai oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memakai gamis seperti gamis Nabi Muhammad, Allah suka. Ketika kita makan makanan yang disukai Nabi Muhammad, Allah suka. Berarti hadir benar, ketika kita mencintai beliau, kita akan jadi lebih baik. Dan yang kedua, kita akan dicintai oleh Allah Rabbul Jalil. Amin. Itu rahasianya. Kabar gembira di antara banyak kabar gembira. Ada satu lagi kabar gembira, ayuhan nas. Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khaira ummati ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari seantero manusia. Tapi kalau kita pikir-pikir, ayuhan nas, umat Nabi Muhammad ini usianya pendek, bodinya kecil, tenaganya kurang. Kalau dibedakan dengan umat dulu, Masya Allah, usia mereka panjang, tenaga mereka luar biasa. Demikian juga hadirin, bodi mereka besar-besar. Dari mana Allah menyampaikan kenapa kita bisa lebih baik daripada mereka? Antum tahu, orang dulu kalau mereka beramal 1 dibayar 1. Umat Nabi Nuh usianya mungkin bisa 1000. Mereka beramal dibayar 1, hadirin. Andai kata mereka beramal 1000 dibayar ya 1000. Beramal 2000 dibayar 2000. Kabar gembiranya buat kita, umat Nabi Muhammad beramal 1 dibayar 10. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Makanya kita sholat ini diambil oleh Nabi 50 waktu, dikorting menjadi 5. Ayuhan nas, Nabi bolak-balik dikorting sampai jadi 5. Kabar gembiranya, pekerjaannya cuma 5, tapi gajinya tetap 50 waktu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tidak banggakah kalian menjadi umat Nabi Muhammad? Bangga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Tapi ayuhan nas, ada kabar duka. Apa itu? Yub'atu min tihama baina yadayil qiyamah. Ketika kita bermaulid, di samping kita gembira, kita juga harus hati-hati. Nabi Muhammad itu tanda kiamat. Itu terjadi 15 abad yang lalu. Hadirnya Nabi Muhammad itu hadirnya kiamat, ayuhan nas. Apalagi hari ini.
Itu berarti setiap kali kita bermaulid, mari kemas-kemas, siap-siap. Jangan cuma ketawa saja, ayuhan nas. Kita sudah punya apa? Kita sudah punya persiapan apa? Ada seorang badui ketika Nabi khutbah. Dia tanya Rasul, kapan datangnya kiamat? Nabi tidak peduli. Karena Nabi lagi khutbah, ditanya lagi, ya Rasul, kapan datangnya kiamat? Setelah khutbah Nabi katakan, siapa kamu yang tadi tanya-tanya tentang kiamat kapan? Kamu punya apa? Sudah persiapan apa? Dia katakan, ya Rasul, aku tidak punya apa-apa. Aku cuma punya persiapan satu. Aku mencintaimu ya Rasulullah. Dan Nabi bersabda, kata Anas bin Malik dengan para sahabat, kami belum pernah gembira kecuali ketika mendengar sabda Nabi itu. Beliau katakan, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Kami tidak punya apa-apa ya Rabb, tapi kami malam ini bersama teman-teman Armada melakukan ini karena mencintai kekasihmu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan biarkan mereka yang hadir di sini pulang kecuali semua hajat mereka Engkau kabulkan ya Rabb. Ya Allah, mereka yang punya hajat zahir wal batin, pribadi maupun keluarga, jangan Engkau berikan mereka kecewa ya Allah. Kabulkan hajat mereka. Ampuni dosa mereka. Tutup aibnya. Maafkan kesalahannya. Angkat derajatnya. Ya Allah, berikanlah tempat ini menjadi kumpulnya umat di akhir zaman sebagai salah satu tempat yang baik untuk umat Armada. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang-orang beruntung yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf tidak bisa panjang karena saya ini ceramah dari pagi. Habis subuh saya ceramah di Masjid Ganet. Habis itu pagi Batu Lima. Pagi di Batu Lima. Batu Lima depan Polres. Polres. Habis itu siangnya khutbah Jumat. Bukan khutbah Jumat. Siangnya di Batu 13. 13. Di MTQ. Habis itu sorenya di Pantai Indah. Habis di Pantai Indah di Tanjung Unggat. Habis Tanjung Unggat sih. Jadi minta maaf lahir batin kalau suaranya pas-pasan. Ini udah maksa-maksa nih. Ada air. Biasa. Itu menunjukkan bahwa Armada menganggap kita saudara. Kalau saudara, nggak usah disiapkan air, ambil sendiri di belakang. Sallallahu alaihi Muhammad. Bercanda, Mari kita sama-sama munajat. Saya sendiri bingung kalau mau ceramah tentang Nabi, karena Nabi ini terlalu besar hadirin. Seakan-akan kita berbicara masalah dunia dari awal sampai akhir. Tapi apapun yang saya sampaikan mudah-mudahan mendatangkan ilmu yang baru dan menjadikan kita lebih semangat lagi. Amin ya Rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan solusi bagaimana supaya kita terikat terus dengan Nabi Muhammad SAW, tidak berpisah lagi selama-lamanya. Maka mudah-mudahan menjadi orang yang paling dekat dengan beliau. Amin ya Rabbal alamin. Murabbina Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri, beliau katakan ada beberapa hal kalau kalian kepingin dekat dengan Nabi Muhammad, ada beberapa hal yang kalian tidak bakalan ditinggalkan oleh Nabi Muhammad kalau ada pada kalian. Yang pertama, tingkatkan cinta kepada Nabi Muhammad terus. Semakin cinta, semakin dekat. Minta kepada Allah di tempat ini, Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, orang yang dekat denganku nanti itu tergantung daripada banyaknya sholawat dia. Sholawat ini hadirin bukan jumlahnya 1000 pun kurang, bahkan 1 juta pun kurang. Kata para ulama mengatakan, ada satu sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul, aku punya amalan sunnah. Bagaimana kalau amalan sunnah ini aku ganti 1/4-nya khusus untuk sholawat? Nabi katakan bagus, tapi kalau lebih baik dari itu, lebih banyak daripada itu, lebih bagus lagi. Baik ya Rasul, bagaimana kalau aku ganti separuh saja? Separuh amalan sunnah aku ganti untuk sholawat. Nabi katakan bagus, tapi kalau lebih banyak lebih bagus. Baik ya Rasul, kalau begitu 2/3 amalan sunnahku aku ganti dengan sholawat. Nabi katakan bagus, tapi kalau lebih banyak dari itu lebih bagus lagi. Akhirnya dia katakan, ya Rasul, seluruh amalan sunnahku aku ganti mulai hari ini dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi memberikan apresiasi yang sangat baik dan sangat banyak. Mari perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad
satu-satunya amalan yang tidak butuh kalian harus ikhlas. Bahkan kalian tidak butuh, bahkan kalian main-main pun silakan, pasti diterima oleh Allah, yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang ketiga, kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidupkan sunnah beliau. Nabi Muhammad kalau makan itu duduk. Nabi Muhammad itu kalau minum dengan tangan kanan. Nabi Muhammad itu kalau tidur menghadap ke kiblat, beliau miring sebelah kanan. Nabi Muhammad, jangan bilang kawin, sunnah Nabi juga tuh. Kalau itu jangan dibahas loh, itu nanti sendiri. Kalau kepingin dekat dengan Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya. Semakin banyak kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad. Dan yang terakhir hadir, kalau ingin dekat dengan Nabi Muhammad, jangan beli kecuali tidak ada. Jangan beli kecuali di kedainya Ibu Maryam. Jangan belanja kecuali di kedainya Pak Abdullah. Jangan nyoblos kecuali umat Nabi Muhammad. Jangan kalian tidak peduli dengan umat Nabi Muhammad. Bantu umat Nabi Muhammad, bela umat Nabi Muhammad. Itu yang membuat kalian dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah solusinya hadirin. Mudah-mudahan kita bisa terapkan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا نور النور يا مدبر الأمور بلغ عني روح سيدنا محمد وأرواح آل سيدنا محمد تحية وسلام. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورسجية اغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله ما شاء الله لا يسرق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسرق السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا يا الله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا يا الله اجعلنا كلهم أجمعين يا الله من العائدين والفائزين من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا آمان الخائفين آمنا بما نخاف. يا آمان الخائفين نجنا بما نخاف. يا آمان الخائفين سلمنا بما نخاف. ربنا يا الله يسر أمورنا ولا تعسر حصل مقاصدنا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبرحمتك نسألك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر وارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر وجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح وفرج أمة سيدنا محمد. اللهم انصر يا الله وألف بين قلوب لأمة سيدنا محمد وجعلنا كلهم أجمعين يا رب من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا يا الله ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا رب ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المستاذين الشيخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا يا الله سلمنا يا الله أجمعين من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا وممات ومن فتنة الشر مسيح الدجال ومن فتنة يوم القيامة ومن فتنة اليهود والنصارى ومن فتنة يأجوج والمأجوج. سلمنا أجمعين يا الله في الدين والدنيا والآخرة برحمتك نسألك يا أرحم الراحمين وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اختم لنا بالإيمان.
واختم لنا بالإسلام واختم لنا بالسعادة واختم لنا يا الله منك بخير أجمعين واختم لنا يا الله بحسن الخاتمة بالشهادة بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ya Allah, Engkau berjanji lewat lisan Nabi Muhammad bahwa Engkau akan mengumpulkan setiap orang dengan yang Dia cintai. Ya Allah, kami tidak punya apa-apa ya Allah, kami tidak punya amal yang baik ya Rabb, tapi kami punya cinta ya Allah. Buktinya malam hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Allah, menunjukkan bahwa kami mencintai Nabi Muhammad. Ya Allah, Nabi Muhammad pernah berkata ya Allah dalam sabdanya, Tuba liman rani wa amana bi, Tuba liman rani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Ya Allah, Nabi pernah berjanji Allah, beruntung bagi orang-orang yang melihat beliau dan mencintai beliau ya Rabb. Tapi beliau mengatakan lebih beruntung lagi, bahkan 3 kali beliau menyebutkan orang yang tidak berjumpa dengan beliau, yang tidak mencium bau harum beliau, yang tidak melihat keindahan ciptaanmu ya Allah, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mendengarkan lisan beliau bersabda ya Allah, tapi mereka berkumpul di tempat ini karena mencintai beliau. Jangan sia-siakan mereka ya Rabb. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang-orang yang berkumpul dengan Sayyidina Muhammadin, Rasulmu ya Allah, di dalam cinta, ridho dan surgamu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول وسير الأسرار الفاتحة. Demikian dari kami, mohon maaf lahir dan batin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashki zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashki
kepada Ustadz Ali Alfi Muhammad Ismail SLA yang telah memberikan mau'idah hasanah pada acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Demikian rangkaian acara Maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Kami atas nama pengurus Armada Anak Rantau Madura memohon maaf apabila ada kekurangan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kepada Allah kami memohon ampun, kepada Bapak Ibu kami memohon maaf. Pagilah hari buat panganan, kue labing jualnya di Bekah. Kalaulah ada yang tak berkenan, mohon ikhlas dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.